اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين. وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصوله وفروعه. وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي. سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء التسعة في جزيرة جاوة وجميع الذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح سنن قنون جدي شريف هداية الله بن عبد الله. وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع. الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر. سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم. وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب. سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر باشا الحسني. وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني. والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الوالد حجي صوفياني بن ديرة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن جور حجي الياس جدتي حجي فاطمة بنت صالحون وجدتي حجي سليمان حجي قريش وجدتي حجي صوفيا بنت سدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majelis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan taufik hidayah, mau hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari akan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, saya sekali lagi minta keikhlasan antum semuanya baca surat Al-Fatihah untuk ayah anda Kiai Ghazali Musannif yang sedang kurang sehat, tapi alhamdulillah hari ini beliau udah mulai mau makan dah tuh. Kemarin nggak mau makan jadi diinfus ya, tadi udah mau dikit-dikit lah udah mau makan, dan doain biar cepat sembuh ya. Tadi udah cek lab ya, ternyata penyakitnya lumayan ya, lumayan ada beberapa macam gitu ya. Jadi doain dah biar sehat, panjang umur, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala biar bisa sembuh lagi. Ya, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita malam ini adalah kajian fikih ya, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, masih dalam melanjutkan pembahasan bab wakaf atau wakaf ya, al-wakaf. Terakhir kita membahas itu jenis-jenis wakaf, ada yang munqati awal, munqati wasat, munqati akhir ya, terputus di awal, terputus di tengah, terputus di akhir ya. Kita bahas tuh bagaimana hukumnya ya, pembahasannya ada di minggu lalu. Kalau lupa ya buka aja deh Facebook sama YouTube ya. Nggak aku terangin lagi, lama lagi ntar nggak lanjut kita ini. Baik, sekarang pembahasan kita adalah hukmu syartil waqif, hukum syarat dari seorang waqif. Arti gini, kalau seorang yang mewakafkan memberi syarat, bagaimana hukumnya ya? Hukum syarat yang dikeluarkan oleh sang pewakaf gitu ya, sah apa enggak itu? Ya sihhu syartuhu, sah syaratnya, boleh dia mensyaratkan ya. Kenapa? Karena ada hadis al-muslimun inda syurutihim ya, orang-orang Islam itu tergantung syarat-syarat mereka. Jadi ini hadis pembahasan tentang wakaf ya. Begitu juga walima ruwiya an sayyidina Umar annahu waliya amra sadaqatihi thumma ja'alahu li Hafsah ma'asyad thumma li ulir ra'yi min ahliha. Jadi Sayyidina Umar pernah ya mewakafkan sesuatu, dan wakafnya dia yang ngatur, dia yang ngelola ya. Kemudian setelah dia nggak ada, dipindahkan pengaturannya ke anaknya Hafsah, Sayyidina Hafsah
istri Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah itu untuk orang-orang yang ulir roi, yang cerdas, pinter-pinter dari keluarganya Sayyidina Hafsah. Jadi wakaf untuk orang-orang yang pinter. Jadi kalau pinter dapat hasil wakaf, kalau bego enggak. Gitu ya. Nah, jadi orang pinter. Ya, beasiswa gitu, artinya dibiayain gitu ya. Baik. Sekarang pembahasannya tadi dikatakan sah ya. Jadi gimana kalau sah? Wajibu ittiba'u, dan wajib ngikutin syarat dari sang pewakaf. Ya. Misalnya saya punya ruko, lalu saya wakafkan ini wakaf ya, ruko saya wakafkan untuk pertama jamaah Nurul Yakin yang tiap hari sholat subuh selama 40 hari misalnya ya, putus sehari gagal. Ya, jadi syaratnya itu ya, itu kasih tuh selama setahun, kasih dia. Tahun kedua ya, untuk jamaah Nurul Yakin yang belum punya bini, yang jomblo-jomblo ya, tahun kedua. Tahun ketiga untuk ya jamaah Nurul Yakin yang mau nambah bini, yang mau nambah ya, terus gantung. Itu syarat itu diikutin ya. Jadi nggak boleh memberikan hasil wakaf keluar dari yang disyaratkan sama sang wakif, nggak boleh ya. Jadi diikutin. Wa huwa kana syari', maka syarat sang wakif itu seperti nas ya, seperti dalil atau kekuatan dalil dari syariat ya. Kayak misalnya kita sholat, apa dalilnya? Wa aqimus shalah misalnya ya. Itu kan nggak ada nas itu dalil ya, sumber hukum syariat, baik Al-Quran ataupun hadis, atau ijma' ataupun qiyas. Nah, kalau ada sang pewakaf sesuatu mensyaratkan, maka syaratnya itu seperti nas syariat, harus diikutin, nggak boleh keluar ya, walaupun itu udah bukan milik dia lagi, karena kalau sudah diwakafkan milik siapa itu? Milik Allah ya. Tapi dia punya hak untuk ngatur wakafnya ini buat siapa, supaya tidak keluar dari tujuan dia mewakafkan. Nah, ya, jadi harus diikutin syarat-syaratnya. Ini saya mewakafkan ruko yang dikontrakin, nanti hasilnya itu buat siapa? Untuk jamaah Nurul Yakin yang mau hafal Quran. Nah, berarti nggak mau hafal Quran nggak dapat ya. Jamaah Nurul Yakin yang ngajinya sudah sampai kitab Fathul Mu'in, nah, yang belum sampai Fathul Mu'in nggak boleh. Pokoknya ikutin aja syaratnya apa itu ya, seperti apa, nas yang kuat, nas syariat. Hah? Enggak, ntar diterangkan. Kalau udah nentuin nggak bisa udah ya. Idza lam yukhalifu syari', tapi selama syaratnya itu nggak bertentangan sama syariat. Ya. Kalau bertentangan sama syariat, yang dilarang sama agama, ya nggak boleh. Saya wakafkan ini ya buat keluarga saya, keturunan misalnya Bek Jahran, tapi khusus yang jago main judi. Yang jago main judi itu, atau yang jago main judi, jago joget dangdut, itu kasih itu wakaf. Itu bertentangan sama syariat. Ini syarat begini nggak dianggap, nggak sah ya, nggak dianggap. Jadi diambil untuk keluarga Bek Jahran saja ya, mau siapapun dapat gitu ya. Baik, fatajibul at-taswiyah, maka wajib menyamaratakan bainal mauquf alaihim, antara orang-orang yang akan mendapatkan wakaf. Nah ya, jadi kalau dibilang ini saya wakafkan untuk jamaah Nurul Yakin sama rata, nah, itu kalau dibilang sama rata udah, mau ustadz mau kiai dapatnya sama jamaah, nggak boleh beda-bedain. Misalnya jamaah Nurul Yakin ada 100, dihitung-hitung nih ya, mau dibagi ada 100 orang, termasuk ustadznya, imamnya ya. Berapa hasil wakafnya itu kontrakan? 100 juta, berarti tiap orang dapat sejuta, harus sama rata, karena syaratnya sama rata ya. Au at-taqdimu li ba'dihim dunal ba'd, atau mendahulukan sebagian dibandingkan yang lainnya. Nah tadi itu ya, wakaf ini pokoknya untuk para ustadz yang ngajar di Masjid Nurul Yakin ya. Misalnya seorang sebulan 5 juta gitu. Kalau ada lebihnya baru kasih jamaah. Nah itu harus ustadznya dulu ya, harus ustadznya dulu. Ustadz, berapa orang nih ustadz yang ngajar Nurul Yakin? Ada 5, kasih 5 juta.
Uang wakaf berapa? 50 juta. Ada saja nggak? Ada 25. Itu buat jamaah. Gitu ya. Ya tergantung syaratnya wakif. Kalau ada yang didahulukan, dahulukan. Audiddu dzalik, atau kebalikan. Ya. Jadi yang tadi tuh jamaahnya dulu ya. Jamaahnya tiap jamaah 1 juta, sisanya buat ustadznya kalau ada. Kalau nggak ada ya udah. Nah, nanti jamaahnya dulu, ustadz nggak dapat. Nah, kan saya gurunya, ya tetap aja tergantung sang wakif. Ya, nggak bisa diganggu gugat, itu haknya dia. Katafawut bainahum, seperti misalnya ada perbedaan di antara pembagian di antara mereka. Dia tentuin nih, wakaf saya ini buat jamaah Nurul Yakin, ya. Yang guru itu tiap orang 5 juta. Itu 5 juta kalau bininya 1. Kalau bini 2 6 juta karena ada kebanyakan dikit. Misalnya gitu. Boleh nggak dibeda-bedain? Boleh, terserah. Nah, jamaah juga dibeda-bedain. Yang udah punya bini 2 juta. Yang jomblo atau duda 1 juta. Ya, itu bisa, boleh gitu, boleh. Ya. Jadi pokoknya dia mensyaratkan apa, ikutin aja udah. Ya. Kata Fawud bainahum wa ta'khir li ba'dihim idza syarata dzalik, atau mengakhirkan sebagian yang lain. Ya, yang tadi tuh, ya udah, pokoknya yang duluan si fulan. Kalau ada sisanya baru yang si fulan. Nah, itu boleh misalkan begitu kalau disyaratkan. Wa yajuzu ta'khiruhu, dan boleh mengakhirkan sebagian yang mendapatkan wakaf, orang yang akan mendapat wakaf, idza lam yashtarit adam ta'khir, selama sang wakif tidak mensyaratkan tidak boleh mengakhirkan. Jadi gini, kalau sang wakif mengatakan pokoknya nih hasil wakaf saya buat jamaah Nurul Yakin, ya, tapi dia nggak bilang siapa yang diduluin, siapa yang belakangan, nggak bilang, pokoknya jamaah Nurul Yakin. Nah, ini sang nazir nanti yang ngatur, yang pengelola, dia boleh mendahulukan sebagian, ya, walaupun selama tidak disyaratkan, nggak boleh diakhirkan. Jadi nggak boleh, bebas. Misalnya, oh saya pikir nih kayaknya lebih pantas ustadz dulu nih, nah, ustadz udah dibagi, baru jamaah. Jamaah juga dilihat-lihat dulu. Kalau jamaah yang punya kontrakan, duitnya banyak, nggak usah. Yang susah dikasih. Nah, itu boleh tuh begitu. Karena sang wakif ini mewakafkan secara umum. Pokoknya jamaah Nurul Yakin aja. Nah, itu. Jadi tergantung dan nazir yang ngatur. Sama seperti Rasulullah SAW ketika perang itu, cuma bukan masalah wakaf ya. Ketika dapat ghanimah, itu yang dibagi harta rampasan perang, ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang nggak dapat. Itu ya. Yang baru-baru masuk Islam dikasih banyakan. Itu. Ya. Itu boleh nggak? Boleh, karena Nabi tahu maslahatnya. Ya, Nabi tahu maslahatnya. Ya. Nah, ketika Nabi membagi ghanimah dengan cara begitu tidak sama rata, maka ada orang, siapa namanya, ingat nggak di hadis itu? Ya, orang itu langsung datang, terus memegang bajunya Rasulullah dan dia mengatakan, ya Muhammad i'dil. Ya Muhammad, nama manggil Rasulullah nih, ya Muhammad i'dil, ya Muhammad, ente adil dong, kok baginya nggak adil gitu. Nabi digituin. Sayyidina Umar melihat begitu, marah Sayyidina Umar, ya, langsung menghunus pedang. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya, biarkan saya penggal lehernya. Marah Sayyidina Umar, Nabi digituin. Kayak kita, guru kita digituin, marah kita. Saya waktu itu pernah mau, inget gak antum, kita mau bikin maulid di Wahyu. Terus dapat info, Ustaz, itu Bang Solah dikeroyok sama orang yang suka apa, markirin. Dikeroyok Ustaz sama mertua antum di depan. Keluar kita, nah, jamaah lagi banyak nih, ya. Lagi debat nih soal masalah parkiran, dibilang jangan parkir di sini, punya tanah mertua. Ya, jangan parkir di sini, kan udah rantai dibuka sama dia. Ditegur sama Solah, dikeroyok Solah. Saya bilang, udah, ini jangan macam-macam sini, ya. Ini tanah mertua anak. Lu siapa? Ini mertua anak sini. Marah tuh dia, saya gituin kan. Ini hak orang, jangan sembarangan main. Yo, marah dia. Terus mau apa lo kalau gua mau buka, gua mau pakai? Ya nggak boleh lah. Yo, makin datang, jamaah datang semua. Yo, udah pukul, jamaah maju. Gurunya mau diserang, ya, jamaah maju. Oh, Ustaz Taufik jagain, maju semua, serang. Mau perang, ternyata orang pemuda Pancasila. Ya. Dipisahin gitu akhirnya. Ustaz, masuk Ustaz. Saya mau dilempar bangku plastik. Wah, kena dijagain sama jamaah. Wah, staff itu serang, jagain maju. Wah, udah mau tawuran gitu. Jadi akhirnya, ya. Mau tawuran seru juga gitu, ya. Akhirnya dipisahin itu, datang polisi, datang ke rumah.
Ya, akhirnya diterangin itu. Ini kesalahan pemuda Pancasila nih, itu ngambil lahan orang, make lahan orang, gitu. Ya udah akhirnya datang minta maaf dia. Maaf Ustaz nih, ya nggak apa-apa, bilang jangan sembarangan sini, bilang gitu. Ini kalau hak orang jangan dipakai. Ya, ya maaf Ustaz, ya udah nggak apa-apa. Ternyata pas ditanya anaknya siapa, orang Abu Srid, ya kenal sama, karena dia urut-urutin masih saudara juga. Saudara lu, bilang dada aja lu gitu. Pengen berantem sama saudara, lu saudara sama lu, maaf Ustaz, maaf. Ya kadang mungkin kita ribut sama orang, ya nggak tahu-tahu saudara kita itu, ya itu, ya. Tapi hadirin, jadi kalau memang disyaratkan wakif mensyaratkan sesuatu, maka kita wajib ngikutin syaratnya, gitu ya. Tapi kemudian kama qala sahibu Safatul Zubat wadiddu wa taqdimu wa ta'akhuru nadhiruhu ya'muruhu wa yujiru wadiddu wa taqdimu wa ta'khiru. Ya, ini tadi pembahasannya. Abdid itu kebalikan, artinya wa taqdim wa ta'khir, mendahulukan, mengakhirkan, atau kebalikan. Ya, dia mendahulukan seseorang, mengakhirkan seseorang, atau kebalikannya, mengakhirkan seseorang, mendahulukan seseorang. Ini haknya siapa? Haknya si wakif, terserah dia. Nadhiruhu, ya, tugasnya nazir, ini ntar pembahasan di bawah. Ya'muruhu wa yujiru, yaitu memakmurkan yang diwakafkan itu dan menyewakan. Jadi kalau diwakafkan sesuatu jangan dijual, habisin aja, habisin, bagi-bagi, nggak bisa. Bukan begitu tujuan. Orang tujuan wakaf itu supaya terus pahalanya ngalir, ya, pahalanya ngalir, jangan sampai habis. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya nazir. Makanya nazir itu ada pembahasan nazirul wakfi. Nazir itu sebenarnya orang yang melihat, ya, pemantau, pengawas wakaf. Ya, ada orang yang ditugaskan memantau, mengawasi, mengurusi wakaf, itu namanya nazir. Nah, kalau Masjid Nurul Yakin ini, ya, dulu kan langgar ini musola, ya. Terus begitu Bapak Haji meninggal, maka kesepakatan anak-anak beliau itu menambahkan wakaf Baba dari tanah Baba. Cuma kan karena udah jadi warisan, ya, mereka sepakat menambahkan tanah Baba. Semua anak-anak itu dari mulai, ya, Cing Usuk, Cing Idris, Cing Maroni, ya, Cing Tohir, Bapak, ya, itu mewakafkan, menambahkan wakafnya tanah Baba ini yang di musola, terus dibikin jadi masjid. Nah, wakafnya ini semua tuh kurang lebih 2000 meter, termasuk madrasah di sekolah nih yang dipagerin, dan itu batasan wakaf itu, masuk wakaf. Nah, dipilihlah saat itu nazirnya Bapak. Nah, jadi sampai sekarang Bapak nih masih nazir, ya, tanah wakaf ini, termasuk masjid ini. Nah, ditugaskan untuk apa nih nazir ini? Tugasnya itu untuk memakmurkan wakaf tadi supaya tidak habis tapi bisa berguna, gitu ya. Nah, makanya dikatakan sini nazirul wakfi, pengawas wakaf. Yahtajul wakfu ila nazirin ya'muruhu wa yu'ajjiruhu wa yuslihuh. Yahtaju, membutuhkan, siapa? Al wakaf, wakaf. Wakaf ini membutuhkan ila nazirin, kepada seorang pengawas, ya, pengatur. Untuk apa? Ya'muruhu, memakmurkan wakaf tersebut, wa yu'ajjiru, dan menyewakan wakaf tersebut, wa yuslihu, dan berbuat maslahat untuk wakaf tersebut. Nah, ya, kayak orang wakaf masjid, ya. Ini nazir ini harus punya kemampuan, nanti ada syarat-syaratnya, untuk bagaimana masjid ini bisa berkembang, bisa makmur. Gimana caranya? Itu dia yang mikir tuh, ya. Masjid ini keuangannya bagaimana, gimana untuk renovasi masjid, ya, gimana untuk bayar khotib, bayar ustadz yang ngajar. Itu wakif yang punya apa namanya kewenangan untuk ngatur itu semua, gitu ya. Jadi dia yang bertugas untuk mencari apa, memakmurkan wakaf tersebut dan menyewakan kalau memang perlu. Cuma kalau masjid nggak bisa disewain, ya. Misalnya warung, ruko, tanah, rumah itu bisa disewakan, ya. Nah, itu jadi disewakan, jangan habis. Wa yajuzu, dan boleh, an yakuna huwal waqif nafsahu. Boleh sang nazir ini adalah sang wakif sendiri. Saya wakafin tanah atau saya wakafin rumah untuk para santri penghafal Quran. Pokoknya yang hafal Quran dapat hak di situ, ya. Rumah ini saya wakafkan untuk orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Dan wakifnya, ya, mengatakan saya nih, bilang, dan nazirnya saya sendiri. Boleh nggak? Boleh.
sang wakif jadi nazir, boleh. Atau boleh juga dia menunjuk orang lain, au yansiba rajulan aminan, ya, atau dia menunjuk rajulan seorang laki-laki aminan yang bisa dipercaya. Ya, saya wakafin rumah untuk para santri Quran, ya, dan saya tunjuk Taufan sebagai nazirnya. Nah, Taufan yang mikir tuh, gimana caranya nih biar rumah ini manfaat, ya, apa saya sewain, ya, atau gimana caranya, atau dibikin rumah tahfiz, gimana caranya, pokoknya Taufan yang mikir tuh, ya. Apa? Enggak, Taufan enggak, dia udah tunjuk, dia doang dah, dia doang, nggak bisa sembarangan, ya. Baik. Kemudian fa idza lam yakun, kalau enggak ada nazirnya gimana? Ya, nazirnya enggak ada, sang wakif cuma wakafin aja, terus nggak nunjuk nazirnya siapa, ya, atau misalnya nazirnya meninggal, ya, gimana itu hukum entar? Ya, maka kalau seperti itu, fa idza lam yakun fayatawallal hakim an-nadharah bi nafsihi, maka yang punya wewenang adalah al-hakim, hakim wilayah. Ya, kalau kita sekarang Departemen Agama dah, kan wakaf bagian Departemen Agama, maka dikembalikan urusannya ke Departemen Agama. Boleh Departemen Agama menentukan sendiri, ya udah kita yang ngelola dah. Ini jadi sekarang di bawah kekuasaan Departemen Agama untuk dikelola. Atau dia nunjuk orang lain sebagai nazir, ya, misalnya kata Menteri Agama atau perwakilannya, ini karena udah nazirnya nggak ada, saya tunjuk yang ustadz di situ yang dekat, yang dekat di situ Ustadz Soleh, Ustadz Soleh saya tunjuk sebagai nazir. Nah, itu boleh ditunjuk sama hakim, ya, atau perwakilannya, gitu ya. Itu hukumnya seperti itu. Kemudian au yukallif ahadan anhu, atau dia memaksa atau menunjuk seseorang sebagai nazir. Sekarang untuk jadi nazir ada syarat-syaratnya. Syurutun nazir, syaratnya seorang nazir itu yang pertama al-adalatul batinah, ya, memiliki sifat adil yang enggak kelihatan. Artinya enggak kelihatan ini yang dari dua. Ini apa? Ini susu teh. Oh, beda. Ya, 2 gelas. Kan main. Satu dulu minum, ya. Biar enggak diambil orang, ya. Iya, biasa rumah ntar. Ada keluarin di rumah. Ya. Ya. Ada bini. Ya, Haji. Baik. Jadi seorang nazir itu harus orang yang adil. Ya, orang yang adil. Adil itu apa, Ustaz? Adil itu, ya, man lam yasir ala man lam yartakib kabirah wa lam yasir ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ma'asih. Orang adil itu adalah orang yang enggak pernah melakukan dosa besar. Ya, orang ini nggak pernah mengerjakan dosa besar, juga tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil, dan ketaatannya lebih banyak dibandingkan maksiatnya. Nah, itu orang adil namanya itu. Ya, sholatnya dia sholat, puasa, mabok nggak pernah mabok, judi nggak pernah dia mah. Ya, zina apalagi Ustaz, nggak pernah. Bunuh orang, ya dia nggak tega Ustaz, bunuh ayam aja nggak berani dia. Ya, misalnya gitu. Orangnya mah Masya Allah dah. Ya. Jadi pertama ini harus adil, ya, soal ibadahnya, akhlak gimana, bagus, ya, sama orang juga ngomongnya enak, ya, nggak nyakitin orang. Nah, itu namanya orang adil tuh, ya. Syarat pertama. Yang kedua al-kifayah wal ihtida, ya, kecukupan dan pengetahuan. Ihtida itu punya pengetahuan, ila tasarrufil maksud minhu, untuk melakukan tasarruf, penyaluran, ya, al maksud ini yang diniat apa yang ditujukan dari wakaf tersebut. Jadi orang ini punya punya kemampuan qudrah ala tasarruf fima huwa nadhir fihi, ya, quwwatus syakhs, punya kemampuan, kekuatan diri untuk mengelola itu. Kalau artinya kalau orang nggak ngerti, ente disuruh jadi nazir, ya, ngelola apa nih, saya disuruh nazir, jadi nazir, ini saya punya ruko, biar ente ini ya kelola, ya, kelola bagaimana, ya, nanti ente kontrakin hasil. Aduh, saya nggak ngerti masalah kontrakan, nggak pernah megang-megang beginian. Kalau orang begini jangan disuruh jadi nazir, ya, dia aja untuk transaksi nggak berani, saya takut salah nih, takut ini, ya, jangan, ya. Kalau orang nggak memiliki kekuatan diri, kemampuan percaya diri untuk mengelola, jangan, ya, apalagi kalau nggak ngerti ilmunya, jangan, ya. Kadang kan orang nunjuk-nunjuk sesuatu padahal dia bukan ahlinya, ini bisa bahaya jadinya, berantakan, ya. Kalau memang kita nggak cocok di bidang itu, jangan nyemplung di situ, ya, jangan nyemplung, ya. Kemudian
wazifatuhu, cuma 2 tuh syaratnya ya. Lalu tugasnya nazirnya apa? Ya, imaratul asli wa ta'jiruh, yaitu memakmurkan wakaf tersebut, asal wakaf tersebut, dan menyewakannya. Intinya gitu. Jadi yang penting kan kita mau ngambil hasilnya nih. Ya, ruko dikontrakin, hasilnya buat apa? Buat ya jamaah Nurul Yakin yang masih ngontrak rumahnya, nah misalnya gitu. Ya, itu berarti hasilnya itu dibagiin ke jamaah Nurul Yakin yang rumahnya masih ngontrak. Ya, jamaah Nurul Yakin yang mau nikah cuma nggak punya modal, nah, tanya tuh, ada yang mau nikah nggak sih nih? Oh mau, cuma nggak punya modal, nah modalin buat nikah. Ya, jadi hasilnya itu kita ambil. Nah karena hasilnya yang diambil, maka asalnya maukufnya, benda yang diwakafkan itu jangan dihabisin. Itu kan modal utama itu. Ya, ente punya ruko, kalau ente jual rukonya, ya paling hasilnya sekali doang. Tapi kan gede Ustadz, miliaran. Iya miliaran, tapi sekali doang. Habis itu mungkin setahun 2 tahun udah habis. Habis itu nggak ada wakaf lagi, salah ente. Ya, makanya nazir itu harus paham. Jadi bagaimana ini ruko ini bisa menghasilkan terus, ya, bisa bermanfaat terus, ya. Dan ini ntar dibahas tuh bagaimana kalau rukonya rusak, dari mana ngambil duitnya, ntar dibahas tuh. Tapi intinya tugasnya nazir itu bagaimana mengelola benda wakaf itu supaya bisa nyampe ke tujuan sang wakif. Saya pengen hasilnya ini buat para santri. Nah itu tujuannya nanti kan udah jelas. Nah, nanti pikirin gimana caranya itu bisa ngasih manfaat buat santri biar dia belajarnya enak, ya, buat makan santri, buat beli kitab santri. Nah, itu ya pikirin tuh. Atau buat masjid nih, ya. Nah, jadi pikirin bagaimana supaya hasilnya itu bisa manfaat buat masjid, jangan malah dihabisin. Kalau dihabisin dijual, salah ente. Makanya orang-orang Betawi, contoh aja tuh, orang-orang Betawi yang gak pinter ngelola tanahnya, habis dijualin pada minggir. Emang kelihatannya mah enak, dapat duit miliaran. Ya saat itu doang. Habis itu pindah kemana? Parung, Depok, ya kan, Sawangan, udah. Terus mau ke sini ya, paling pas lagi jalan-jalan, ini dulu tanah gua, ya dulu, tinggal cerita doang. Makanya orang Betawi yang pinter ngelola itu jangan dijual, dikembangkan. Ya, Bapak Haji Malik contohnya. Oh, udah, ya santai aja, tinggal ke masjid, zikiran. Nah, ya udah, kenapa? Udah ada hasil. Nggak mikir macam-macam, pokoknya kalau dijual habis sekali doang dapatnya. Ya, jadi yang benar itu dikelola. Punya Bang AM tuh, Plaza Mebel, ya, punya Jabrul, itu punya bapaknya dulu tanahnya disewain, kontrak bangun Plaza Mebel. Sampai sekarang udah habis tuh kontraknya, tinggal hasilnya doang. Bayangin berapa sewanya itu, ada berapa toko di dalam Plaza Mebel itu. Oh, tinggal kipas-kipas doang. Ini kalau saya mau tipe begini nih, enak, tinggal ke masjid, hadir pengajian. Setafit perlu apa? Ya, AC, karpet, enak begitu. Manfaatin tuh harta buat dibawa ibadah jadinya. Ya, makanya kan doanya begitu. Ya saya sih nggak usah muluk-muluk dah. Yang penting punya tanah bisa bangun santren Quran. Ya ada kolam renangnya buat santri, lapangan futsal, lapangan bola gitu kan. Depannya ruko, yang nggak usah banyak-banyak 20 pintu lah gitu ya. Nah, itu buat hasilnya itu buat apa? Ya, santri. Jadi nggak, santri gratis sudah, nggak usah bayar. Nah, kan enak, pengajian gratis, nggak usah pakai tanggokan. Oh, udah enak. Nah, kalau duitnya ada, kalau duitnya nggak ada, ya kan susah. Makanya kan ilmu itu untuk cara dapatinnya diantara syaratnya wabulghatin, harus ada bulgho. Apa itu bulgho? Ya, harta, duit. Ya, ini kalau nggak ada duit bikin teh susu, ya nggak bisa. Dari mana teh susu? Nggak ada duitnya. Ya. Ntar menunya apa lah? Hah? Nasi uduk. Nasi uduk kalau nggak ada duitnya, dari mana nasi uduk? Ya, jadi harus ada bulgho. Ya, semua butuh. Ya, walaupun duit bukan segalanya. Ya, duit bukan segalanya. Tapi kata orang Arab gitu, fi fulus mulus, ma fi fulus mamfus. Ada fulus, mulus urusan. Mulus itu bahasa Arab ya. Mulus, apa itu mulus? Mulus itu licin. Nah, kita pakai kan, kita kata kalau pegang kulit istri kita, ya Allah deh mulus banget. Nah, itu apa mulus? Licin banget. Licin itu mulus. Itu bahasa Arab itu sebenarnya. Mulusah, ya. Ada fulus, fi fulus, mulus. Lancar urusan. Lancar, semua ada duit. Ya. Orang-orang yang gedek-gedek sama kita samperin aja, kasih segepok 10 juta. Maafin ya. Oh, baik lagi udah. Ya, semua mulus urusan pada fulus. Ya.
mafi fulus, mampus. Nggak ada duit pak, puyeng pula kita dah, ya. Nggak dihargain kita, ya. Biar kata ustad, tapi naik legenda, ya ustad kampung, ustad susah ini, ya. Nggak ada harganya, gitu. Jadi nggak bisa dibohongin itu, ya, nggak bisa dibohongin. Orang walaupun duit semakin banyak harta, semakin banyak hisab, ya. Jadi nggak usah jadi tujuan, ya, nggak usah tujuan. Yang penting adil, ya, yang penting bisa menyalurkan untuk dibawa ke akhirat. Nah itu penting tuh. Ya kalau kaya doang tapi pelit buat akhirat, kita nggak perlu ngiri itu. Orang begitu bakal berat hisapnya. Yang kita ngiri orang kaya cuma untuk ibadah, untuk akhirat, nggak takut dia. Buat masjid, ayo apa yang kurang? Buat maulid kurang berapa? Nah itu orang kaya begitu ngiri, kita boleh tuh orang kaya begitu. Ya, kalau kaya pelit sama aja kayak susah itu namanya. Nggak usah ngiri, ya. Kata Nabi nggak usah ngiri kalau gitu. Cuma yang ngiri itu orang kaya, mereka lalu kaya ini menghabiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, dihabisin tuh buat hartanya, ya. Dan harta orang-orang begini nih, biasa orang-orang kayak begini nggak bakal habis tuh kalau dipakai buat ibadah, berkembang terus, ya, luar biasa, ya. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Biasanya kalau udah kaya ujiannya berat, ya. Jadi jangan pikir susah itu ujian kaya, enggak, dua-dua ujian itu, susah ujian, kaya ujian. Ya, begitu kaya ente mau zakat nggak, mau sedekah nggak, mau infak nggak, mau jariyah nggak, ya berat. Jangan pikirin, belum hisapnya lagi lama, ya. Jadi tugasnya seorang nazir itu memakmurkan sesuatu yang diwakafkan itu, ya, dan menyewakannya. Kemudian, ya, apa yang dimaksud memakmurkan? Hifdzul asal wa huwal mauquf, menjaga benda yang diwakafkan. Al asal itu benda yang diwakafkan, dijaga, jangan dijual. Malah dihancurin. Kok dihancurin? Gak laku-laku dikontrakin, lu hancurin aja, rubuhin. Ya jangan. Ente bukan orang yang bener jadi nazir kalau gitu. Ente gimana caranya kayak biar laku? Pasang iklan kayak di OLX, gimana caranya? Ya, pasang banner yang gede. Ya, telepon teman-teman relasi, siapa tahu ada yang perlu gedung. Ya, jangan nyerah. Bete gak laku-laku, udah amrukin aja dah, amrukin aja. Jangan gitu. Ya, itu tugas nazir tuh, menjaga benda yang diwakafkan. Kemudian hifdzul ghullah, menjaga hasilnya. Wahyal fawaidu, yaitu faedah-faedah dari benda wakaf tadi, kal ujrah, seperti uang sewa, alati tustaghallu minhu, yang mana disewakan dari benda wakaf tadi. Nah, benda hasil sewa itu ente jaga tuh, kumpulin, wajib dikumpulin, wa qismatuha, dan pembagiannya juga ente yang ngatur, ala mustahiqiha, atas orang-orang yang memang berhak dari hasil wakaf tadi, ya. Itu ente, tugas ente itu nazir, bukan buat ente ya. Yang kadang dipilih jadi nazir masjid, tromol masjid buat dia. Ya kan saya nazirnya, terserah saya. Ya nggak gitu, ya. Itu manfaatnya buat masjid, bukan buat ente. Ya kadang kan orang begitu, ada khususnya nih biasanya musola masjid yang wakaf keluarga, kadang begitu tuh. Merasa wakaf dari keluarganya, akhirnya gue berhak dong ngambil. Nggak ada hak, nggak ada. Itu buat masjid. Emang pengelolaannya tergantung nazir yang ditunjuk sama keluarga. Cuma kembalinya ke ke masjid manfaatnya. Nah kalau gitu nazir dapat apa? Capek doang. Nggak boleh ngambil. Ntar ada ujroh, ada gaji. Nah itu lain lagi. Ya, jadi nazir itu berhak sebenarnya, tadi dibahas di sini. Ya, nazir berhak dapat upah, gaji, berhak. Azlun nazir, bagaimana hukum mencopot nazir? Ya, nazir yang sudah ditunjuk boleh dicopot. Ya, diganti. La yajuz, tidak boleh lil waqif, bagi orang yang mewakafkan, azlun nazir al muayyan, mencopot nazir yang sudah ditentukan, halatal waqfi, ketika dia mewakafkan. Nah, itu nggak boleh tuh. Saya wakafin ruko saya buat jamaah Nur Yakin dan saya tunjuk Septian sebagai nazirnya, itu Septian nggak boleh copot tuh, nggak boleh copot, ya, sampai selesai mati. Ya. Nah, wa idza zalat ahliyatuh, kalau ternyata hilang keahlian nazir tadi, ya, kemampuan nazir, ya. Misalnya tiba-tiba nazir yang ditunjuk gila. Ya, kalau gila gimana ngaturnya? Stres gila. Ya, nazirnya gila nih. Ini gimana? Atau meninggal dunia. Misalnya meninggal.
Kembali kemana nih? Yakunu binadharil hakim. Maka ya yang tunjuk jadi wali nazir berikutnya adalah menurut pengawasan hakim. Hakim tentuin, kayak tadi balik lagi. Ya, pemerintah nih kalau kita meninggal nih nazirnya nih, ya kayaknya yang tunjuk nih dah Ustadz Fulan nih. Gitu ya. Karena ntar dia yang tahu tuh siapa yang paling pantas jadi nazir. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Apa? Harus jujur. Tapi kebanyakan yang kejadian, apalagi yang wakaf keluarga gitu ya, kebanyakan nggak dikembalikan ke pemerintah, ya paling ditunjuk siapa penggantinya gitu, ke musyawarah keluarga wakif ya sebegitu. Ya misalnya, alhamdulillah bapak nggak ada umur sana, ntar keluarga wakif mikir siapa kira-kira penerusnya gitu, yang tunjuk lagi siapa gitu. Biasanya prakteknya begitu, tapi madzhab kita harusnya ke hakim atau apa? Cuma saya lihat apakah di madzhab lain ada yang membolehkan begitu. Karena praktek yang banyak begitu, jarang yang lapor ke Departemen Agama. Ini kayaknya masjid kita nazirnya nggak ada nih, gimana? Ntar dia nunjuk, dan kalau dia nunjuk bisa siapa aja. Ini kadang bahaya juga. Kalau yang ditunjuk orang salafi, ya, repot jadi ntar. Apanya? Ya. Ya sebenarnya kalau dari segi hukum fikih hakimnya nentuin, karena dia punya wewenang. Ya kalau keluarga nggak ada wewenang, udah putus karena udah bukan milik keluarga lagi nih. Benda wakaf itu bukan milik keluarga, milik Allah. Itu. Jadi yang berhak itu bukan keluarga wakif, tapi hakim. Hakim. Karakternya boleh misalnya gini, hakim datang terus rembukan sama keluarga wakif. Yang kira-kira ente usul gimana nih? Siapa yang kira-kira pantas? Nah, begitu ini aja Pak Hakim, karena orang begini-gini baik-baik. Yaudah, saya tentuin ente jadi nazir. Jadi nentuin dia nih dengan musyawarah sama keluarga wakif itu bisa. Cuma kan praktek yang ada nggak begitu. Ya keluarga aja langsung. Ya udah habis ini fulan, gitu kan? Gitu. Jadi ya mungkin apa di mazhabnya ada yang membolehkan seperti itu, Allah alam. Coba ntar lihat lagi. Biasa ada khilaf kalau masalah ini ya. Baik. Kemudian walau azalan nadhir nafsahu lan yansib badalhu ilal hakim. Misalnya gini, saya mewakafkan ruko buat jamaah Nurul Yakin, dan saya mengangkat diri saya sebagai nazir, kan boleh. Sang wakif mengangkat diri sendiri sebagai nazir. Nah, lalu kalau saya ya mengundurkan diri, udah saya nggak mau jadi nazir lagi dah, saya kayak nggak mampu nih, repot banyak urusan. Nah, ini siapa yang gantiin? Dia nggak boleh nentuin gantinya, ya. Tapi yang nentuin adalah hakim, karena nazirnya sudah terpilih dia, ya. Jadi dia nggak boleh nentuin buat orang lain, gitu ya. Apalagi misalnya kayak kemarin saya terangkan tuh, memakai bahasa, gua anaknya nazir, gua anaknya wakif. Nggak ada hubungan. Lu anaknya nazir, lu anaknya wakif, nggak ada haknya. Ini udah hak Allah, bukan hak keluarga. Ini masjid Bapak Haji Musonif, iya, kita nggak melupakan jasa Bapak Haji Musonif dan keluarga besarnya yang mewakili. Cuma harus sadar keluarga ini bahwasannya ini udah hak Allah, ya. Jadi jangan ingin ngatur-ngatur ini tanpa kesepakatan, tanpa persetujuan nazir yang berhak, ya. Tapi kan saya anaknya, iya walaupun anaknya, nazirnya gimana? Misalnya nazir pengennya di masjid A, terus keluarganya, anaknya kayak itu, cucunya kayak itu bilang B, siapa yang diikutin? Ya nazirnya lah, anaknya nggak ada hak di sini, itu ya, nggak ada hak. Jadi harus tahu posisi juga, nggak boleh ngatur-ngatur begitu tanpa persetujuan nazir. Kalau nazir bilang ya udah dah ikutin dia, ya silakan. Jangan, nggak cocok nih, saya pengennya begini, ya, berarti nggak boleh maksa-maksa, ya nggak boleh maksa, nggak boleh ngambek, ya jangan ngambek, bukan wewenang dia mau ngatur, gitu ya, jangan ngatur-ngatur. Jadi harus tahu batasan, Baik, kan repot juga kan, ya kalau udah merasa memiliki itu susah, ya udah merasa memiliki susah. Baik, kemudian ujratun nazir. Ya, bayaran untuk nazir. Boleh nggak nazir dibayar? Maksudnya digaji gitu ya. Ya khudu, ya nazir ini boleh mengambil ma syuritalahu, sesuatu yang disyaratkan buat dia. Wa in zada ala ujatil misli, walaupun melebihi
ujratul mithil, ya. Jadi gini, nazir itu boleh digaji, ya. Misalnya bapak nih kan nazir, boleh nggak Pak Kiai Ghazali dapat apa bayaran dari masjid? Boleh. Berapa bayarannya? Ya, kalau nggak ada syarat dari wakif berarti ujratul mithil. Apa ujratul mithil? Bayaran yang sepadan, upah yang pantas berapa. Kan kadang orang kalau jadi nazir itu kan sibuk, saya gara-gara jadi nazir nih jadi nggak bisa usaha ini, waktu saya habis buat mikirin masjid atau mikirin ruko ini gimana ini, ya dagang saya berantakan, ya berarti ente berhak dapat ujroh, boleh ambil ujroh, boleh, ya. Berapa dapatnya? Upah yang pantas berapa. Nah, bagi orang yang jadi ngawasin begini-gini, kira-kira berapa minimal UMR dah misalnya, ya udah UMR kasih. Diambil dari mana? Diambil dari hasil benda yang diwakafkan tadi, ya. Misalnya ruko ini ya disewain setahun 100 juta, ya, atau 200 juta misalnya. Nah, sang nazir ini boleh nggak dapat gaji? Boleh. Berapa ya? Biasanya misalnya berapa UMR sebulan? 4 juta, kasih 4 juta tiap bulan, karena dia yang ngawasin. Kan nggak semua orang mau, ya, apalagi jadi pengurus masjid nih, ya. Pengurus masjid kalau pengen jadi pengurus, ente harus punya niat lillah dah, karena di masjid bukan tempat nyari duit, ya, tempat khidmah. Kita ini khidmah sama yang punya masjid siapa? Bukan Bu Haji Sanib, bukan, Allah yang punya masjid. Khidmah sama Allah, khidmah untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Jadi jangan mengharap balasan. Kalau seandainya nazir bilang, ya ini apa DKM pengurus karena capek kita gaji dah misalnya, karena kalau nggak digaji kerja malas-malasan ntar nih misalnya gitu, boleh nggak? Boleh, ya. Yang penting tidak melebihi batas, ya. Mana kira-kira yang pantas, ya. Tapi kalau seandainya wakif bilang begini, saya wakafkan ruko ini buat jamaah Masjid Nurul Yakin, saya tunjuk nazirnya Jaya, kata Jaya siap, ya. Kata Jaya, terus saya digaji berapa Ustaz Hafid? Kan saya jadi nazir. Jaya mau berapa Jaya? UMR aja 4 juta. Oh saya nggak mau Ustaz Hafid, saya ninggalin dangdut, ninggalin band saya itu, MC saya mau sebulan 10 juta. Oke, buat Jaya 10 juta, boleh. Katanya jamaah, Ustaz itu mah kebanyakan kan, apa UMR 4 juta Ustaz. Nggak apa-apa, kalau Jaya khusus, ya. Kayaknya Jaya dia sering ngurutin saya dulu, ya, misalnya gitu, ya, CS-an saya, ya, boleh tuh. Pokoknya terserah wakif. Kalau wakif bilang sekian ikutin aja udah, ya, boleh tuh begitu. Kalau wakif mensyaratkan seperti itu. Coba kalau wakif nggak mensyaratkan berarti ujratul mithil saja, upah yang sepadan, upah yang pantas berapa, ya. Baik. Kemudian nafaqatul mauquf, nafkah benda yang diwakafkan, wa mu'natu tajhizi, dan biaya menyiapkan benda wakaf itu dari mana. Misalnya gini, saya mewakafkan ruko, ya. Ruko itu kan butuh maintenance, perawatan. Gimana kalau bocor, ya, gimana misal kalau butuh ada satpamnya biar aman misalnya nih, ya, bayar listrik, bayar pajak, dari mana? Masa nazir yang nanggung? Nazir nanggung ya mundur. Oh enggak, saya suruh bayar pajak, gaji cuma UMR, bayar pajak tanah segede gini. Oh enggak, ya. Jadi bayar diambil dari mana? Diambil, ya, ala hasabi syartil waqif, tergantung syaratnya wakif. Misalnya bisa jadi wakif gini, ini tanah yang ruko yang saya wakafkan, pokoknya biaya-biaya yang diperlukan dari saya yang bayar. Nah, kalau dia bilang saya yang bayar, bertanggung jawab si wakif, ya. Atau min malil wakaf, ya, atau min manafi'il mauquf, ya, atau dari harta wakaf, atau dari manfaat yang didapat dari benda wakaf tadi. Kayak tadi misalnya gimana? Diambil dari uang sewa. Nah, ruko ini disewain setahun 200 juta. Nah, itu sebelum dibagi-bagiin tuh, ya, kepada yang berhak, lihat dulu biayanya butuh apa ini, ya. Untuk maintenance-nya, perawatan, oh misalnya untuk listrik berapa setahun, kan ini ngambil tahunan, setahun kira-kira butuh berapa. Atau misalnya, oh enggak Ustaz, kalau listrik mah yang nanggung yang nyewa, oke, berarti aman listrik. Pajak berapa pajak, ya. Terus renovasi ini butuh berapa, ada yang rusak, ada yang apa segala macam, cat apa segala macam, ya, bocor-bocor, itu butuh berapa, ya. Nah, semua tuh butuh beli pagar nggak nih, perlu dipagar nggak, ya, ada yang rusak nggak pintu-pintunya, itu semua diambil bisa dari hasil yang dia dapatkan dari benda yang diwakafkan tadi. Baru kalau ada sisanya dibagiin ke yang berhak itu. Jelas ya? Sama seperti orang punya toko,
itu kan zakat dagang ya, diambil dihitung itu sampai nisab kapan? Setelah biaya-biaya keluar ya, misalnya untuk bayar listrik, bayar pegawai ya kan, itu dipotong dulu, habis itu dihitung sisa belanjaan barang yang ada sama uang yang ada, nyampe nggak nisab, jadi dipotong dulu ya, bukan langsung dihitung, nggak, dipotong dulu. Kalau langsung dihitung kesian, berat dia ya. Nah, sama seperti ini, yang bisa mendapatkan bagian wakaf itu setelah dipotong-potong biaya untuk renovasi rukonya ya, mungkin security atau bayar kan, kalau di perumahan ada biaya kebersihan, biaya keamanan kayak gitu-gitu ya, dipotong dulu. Kayak di perumahan Pondok Hijau tuh, baru di sana ada bayar tuh tiap bulan pego gitu ya. Pego itu untuk uang keamanan sama kebersihan. Jadi tiap seminggu 3 kali diambil sampah ya, itu untuk bayar gaji satpam gitu ya. Waktu saya nanya di Bintaro dulu sebelum ke Legoso, saya keliling Bintaro, Cinere ya, di Bintaro itu sebulan ada yang 700.000 biaya kebersihan, security. Saya bilang 700.000 sebulan, kayak nyicil motor nih ya. Kalau pego ya masih oke lah, nggak terlalu ini ya. Kalau di Bintaro habis buat di situ doang ya, banyak gede. Nah, itu biaya-biaya begitu dipotong dulu. Kalau mungkin rukonya itu butuh biaya-biaya begitu, potong dulu. Kalau udah selesai semua baru hasilnya dibagikan gitu ya. Baik. Kemudian fa'inin qata'at nafaqah famin baiti malil muslimin suna'atin hurmati. Ustaz, kalau di ruko nggak laku-laku Ustaz, disewain setahun 2 tahun nggak laku, terus dari mana? Sang wakif sudah meninggal, ahli waris nggak mau nanggung, emang nggak disyaratkan ya, jadi gimana? Maka diambil dari harta baitul mal. Nah, kalau ada ya baitul mal, itu baitul mal nanti memberikan dana bantuan untuk biaya-biaya yang diperlukan, untuk supaya apa? Menjaga supaya wakaf ini tidak sia-sia. Kalau dibiarin ya, nggak ada perawatan, nggak ada, akhirnya rusak, hancur, akhirnya nggak ada manfaat. Dibangun lagi, repot lagi, dana dari mana lagi dananya? Nah, jadi perawatan dari situ ya, jadi biaya-biaya itu diambil dari baitul mal kalau memang benda yang diwakafkan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau kayak masjid, alhamdulillah ya, masjid ini, masjid-masjid di Indonesia kemarin saya bilang itu ya ada terbantu dengan tromol dari jamaah itu. Ini kita untuk operasional dari mana? Apalagi Nurul Yakin, tiap pagi subuh ada pengajian ya, dalam seminggu 7 kali pengajian. Kali tuh ustadznya 1 kali hadir berapa bayarannya ya, belum yang malam, belum untuk itunya tuh konsumsi ya kan, kue apa segala macam. Dari mana itu? Ya alhamdulillah dari dana jamaah yang suka nyumbang. Kayak dibikin tromol nih tiap setiap sholat 5 waktu, dan mungkin kayaknya baru di masjid kita doang kali model begini, tiap sholat 5 waktu. Ada nggak di masjid lain? Saya belum pernah nemu ya, yang di kita nih. Dan alhamdulillah dari situ terbantu, dan yang kita keluarkan di situ disalurkan buat kemakmuran masjid, jadi pahala buat kita, buat bayar listrik, AC segala macam. Oh luar biasa itu. Jadi kalau memang kita ada rezeki, taruh, khususnya di waktu pagi sama awal malam, subuh sama maghrib, nah, masukin tuh biar berkah rezeki kita, didoain malaikat biar rezekinya diganti sama Allah lebih banyak lagi ya, lebih berkah jadinya. Jadi sekarang kan ada badan wakaf Indonesia tuh. Jadi kayak salah satunya itu kalau gedungnya nggak laku, kalau kita lakukan dari badan wakaf itu bisa membiayai kan? Bisa ya, sebentar tuh ya, dari badan wakaf itu, bukan dari baitul mal. Sekarang kita di Indonesia ada nggak baitul mal? Nggak ada kan ya, makanya kan sistem pemerintahan kita beda. Artinya dari badan pemerintah yang resmi yang mengatur, misalnya badan wakaf ya, berarti dia yang ngatur badan wakaf gitu ya, dia yang ngasih dana bantuan untuk menjaga benda wakaf ini supaya tidak rusak gitu ya, ada dananya tuh. Baik, kemudian al-waqfu lazim, hukum wakaf itu lazim. Apa arti lazim? Fala yajuzu lahu ruju' fi ma ba'du, nggak boleh dia membatalkan wakafnya setelah dia mewakafkannya. Misalnya saya diwakafin ruko saya buat jamaah Masjid Nurul Yakin, sebulan berikutnya nggak jadi ya, batal, saya masih perlu, nggak boleh. Kalau udah diwakafin nggak boleh dibatalin
Beda ya, beda sama wasiat. Kalau wasiat misalnya saya bilang gini, nanti kalau gue meninggal, itu wasiat tuh. Kalau gue meninggal, itu motor Vario buat Diki dah, kasihan dia jalan kaki mulu, ya, mana-mana jalan kaki, ya. Pas pikir-pikir sebulan, gue perlu juga, jangan nggak jadi, buat Arbi aja misalnya, boleh nggak? Boleh kalau wasiat, tapi kalau wakaf nggak boleh, tujuh, udah lazim dia itu, udah tetap, udah wajib, nggak bisa diganggu gugat, ya. Hatta dari wakif sendiri nggak boleh, apalagi dari anak-anaknya wakif, ahli warisnya, bapaknya udah wakafin, tiba-tiba anak bilang nggak jadi, batalin aja, ya, nggak jadi wakaf, nggak boleh. Jangan ente yang wakafin aja nggak boleh batalin, apalagi ente anak-anaknya, ya, nggak boleh, karena benda yang diwakafkan tidak bisa diwariskan, tidak termasuk barang warisan, ya, udah punya Allah dah, ya. Baik, kemudian kama qala sahibu sahabat zubat wal waqfu lazimun wa milkul bari al waqfu wal masjidu kal ahrari. Itu wakaf itu hukumnya lazim, wajib udah. Wa milkul bari, al waqfu milkul bari, wakaf itu milik al bari. Siapa al bari? Allah, ya. Wakaf itu milik Allah, ya. Kemudian wal masjid kal ahrari. Nah, hukum apa namanya, wakaf masjid itu seperti ahrar. Ahrar itu orang merdeka gini. Kalau orang sudah memerdekakan budaknya, kamu merdeka karena Allah, udah merdeka, nggak bisa balik lagi, nggak jadi deh, nggak boleh, udah merdeka. Orang sama kalau wakaf masjid, tanah saya ini saya jadikan masjid, udah itu jadi masjid tuh, nggak boleh batalin lagi, selamanya udah jadi masjid, ya. Bahkan di fikih itu bisa kita wakaf masjid yang bisa pindah-pindah, ada nggak masjid pindah-pindah, ya? Di fikih itu ada caranya gimana, sejadah kita paku ujung-ujungnya, kanan kiri, ya, kanan kiri, depan belakang paku, udah ajak tuh, udah menetap di tanah, ya. Lalu kita bilang sejadah ini saya wakafkan sebagai masjid. Nah, ya, udah jadi masjid tuh, kita bawa kemana-mana. Ya, kalau kita mau itikaf pakai sejadah, ada di fikih boleh katanya begitu. Sejadah yang udah kita wakafkan jadi masjid. Cuma lucu ya, segitu doang masjidnya, ya, sendirian, ya. Ya, ala kulli hal di fikih ada begitu, ada hukum begitu, ya. Baik, kemudian hukmu bai'il waqfi wa taghyiri hay'atih, hukum menjual wakaf dan merubah bentuknya. Boleh nggak wakaf dijual, ya? Mana ada pertanyaan tuh dari jamaah melalui WA, boleh nggak jual wakaf? La yajuzu bai'ul waqfi, nggak boleh jual wakaf, nggak boleh, ya. Ini mazhab kita nih, mazhab kita hatta tukar guling nggak boleh, ya. Mazhab kita nih, ya, saya nggak menyalahkan mazhab lain. Mazhab kita menjual wakaf nggak boleh, wala hibatuhu, dan nggak boleh menghibahkan wakaf. Udah diwakafin dihibahin, ya, saya wakafin ini buat jamaah Nurul Yakin, besoknya saya hibahin dah buat, ya, Anca, nggak boleh. Udah diwakafin dihibahin, ya. Wa in kharuba, walaupun hancur, udah rusak, ya Ustaz, rukonya juga udah hancur, tinggal tanah doang, ya, tapi tanah berharga itu, ya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh dijual. Tapi ini pertanyaan Pak Jadi, boleh nggak dijual? Wa ajazal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nih, mazhab Hanafi, membolehkan bai'ul mahalil kharab, menjual tempat yang sudah rusak, bisyarti, dengan syarat an yakuna qad ala ila suhud, sudah hampir roboh. Punya ruko diwakafin buat fuqara masakin, rukonya udah, ya Allah, udah bentar lagi hancur nih, itu jual boleh, tapi ada sapinya. Wa yubdalu bi mahalin akhar ahsan minhu, tapi wajib diganti di tempat lain lebih bagus dari itu, ya. Jangan dijual rukonya, dibeli rukonya udah pengen roboh nih, miring, udah pada bocor-bocor, hancur-hancur temboknya, beli ruko yang begitu juga, ya nggak boleh. Beli ruko yang hancur juga, ya nggak ada manfaatnya. Buat apa? Kalau ente mau jual nih, ya, ente cari gantinya yang bagus, yang lebih bagus dari itu, yang bisa bermanfaat, ya. Wa an yakuna ba'da hukmi hakim ya rasihatuh, dan itu juga disyaratkan lagi kita Imam Abu Hanifah, dan itu setelah mendapat hasil keputusan hakim yang mengatakan itu sah hukumnya menjual wakaf. Nah, jadi nggak mutlak, ya. Kan dulu kejadian tuh di Nasyid Al-Awabin itu, ya. Satu berpendapat nggak boleh menjual wakaf, walaupun menjual wakafnya, ini masjid, ya, di bagian depannya dijual, nih, potong sedikit,
lalu dibeliin di sini sebelahnya, ya, dibangun lagi, bahkan maksudnya dibangun lagi bagus lagi, itu boleh nggak? Mazhab kita Imam Syafi'i nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah boleh, ya, dijual lalu beliin lagi yang tanah, bangun lagi bahkan lebih bagus, itu boleh, ya. Karena itu sempat heboh, ya. Yang satu pihak bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Nah, sama nih, ntar dibahas di sini. Bagaimana daripada rusak, daripada nilai, nggak punya nilai, ya. Wa kadzalika, dan juga demikian, ya. Tidak demikian juga tidak boleh, ya. Yamtani, dilarang, ya. Taghyiru hayatih, ya, merubah bentuknya. Kaja'lil bustan, seperti orang yang mewakafkan kebun, hasilnya buat masjid misalnya, dirubah jadi rumah, nggak boleh, ya. Merubah bentuk itu nggak boleh. Yang tadinya kebun jadi rumah, rumah jadi kebun, nggak boleh. Kata Imam Subki, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi dengan 3 syarat, ya. Yang pertama, an yakuna yasiran la yughayyiru musamma. Kalau perubahannya dikit sampai tidak merubah nama yang diwakafkan, nggak apa-apa. Misalnya gini, ini saya wakafin kebun, ya, kebun. Ini hasilnya buat fuqara masakin, hasilnya. Terus dibikin rumah. Buat apa bikin rumah ini? Buat yang jaga tukang kebunnya. Ya kalau dia nggak ada rumah, dia tinggal di mana? Orang-orang sini nggak ada yang mau jagain. Akhirnya bikin rumah di situ. Walaupun nggak gede, ya, rumah lah yang layak buat dia. Tapi orang tetap nyebut itu kebun. Nah, itu nggak apa-apa. Selama masih disebut kebun, karena wakafnya kebun, nggak masalah. Tapi kalau sampai rumahnya gede banget, kebunnya jadi dikit, orang jadi nyebut rumah, bukan kebun lagi, ini nggak boleh. Kalau perubahan sedikit tidak merubah namanya, itu masih boleh, ya. Tapi kalau sampai merubah nama wakaf, nggak boleh. Yang kedua, ada mu'izatu syai'in min aini, bal yanquluhu min janibin ila janibin akhar. Jangan menghilangkan sesuatu benda yang ada, benda wakaf itu, ya. Misalnya gini, dia bangun rumah, ya, bangun rumah, ada halamannya, itu rumah dirobohin, diganti toko, ya, rumahnya hilang. Ini nggak boleh, kecuali mindahin aja boleh. Ustaz, kalau posisi toko di sini kayak nggak cocok, Ustaz, nggak kelihatan dari jalanan, saya pindahin sini, ya, ya, dengan biaya sewa tadi saya pindahin sini, boleh nggak? Boleh itu, karena mindahin doang, nggak merubah, ya, itu pun ada maslahatnya. Yang ketiga, an yakuna fihi maslahah lil wakaf, itu syarat tuh. Kenapa yang terubah? Kenapa yang dipindahin? Ada maslahatnya. Kenapa yang terubah dibikin rumah sini? Oh, ini buat yang ninggalin apa, nunggu kebun. Kenapa yang pindahin nih, yang tadi ruko sebelah kanan jadi posisi sebelah kiri, atau ngadepnya dari hadap utara jadi ada barat? Kenapa yang terubah? Karena lebih bagus untuk penjualan atau penyewaan. Nah, itu boleh, ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat nggak boleh, ya. Baik. Ini sekarang yang Pak Haji nih. Wa idza baliyal mauquf. Kalau benda yang diwakafkan itu rusak. Tadi mau wakaf mobil, ya. Ini kalau contoh di sini kasujadul masjid, seperti sejadah masjid atau karpet masjid, kan wakaf nih, kan lama-lama rusak ini, nggak selamanya begini, ya, yang diinjak dipakai, yang tiduran apalah, duduk lah, lama-lama rusak. Gimana nih, ya? Ini hukumnya fayajuzu bai'uhu lil maslahat, boleh dijual untuk maslahat. Ustaz, ini kalau dibiarin kelamaan begini lama-lama rusak, akhirnya kebuang, Ustaz. Mendingan kita jual aja, Ustaz, ya, mumpung nggak terlalu rusak, ya, tapi dipakai juga udah kurang enak, Ustaz. Di kampung-kampung masih dipakai, Ustaz, begini, Ustaz, misalnya gitu, jual aja, nanti pakai buat masjid kampung. Duitnya itu dengan syarat, duitnya nanti dibeliin lagi, walaupun nggak dapat seperti ini banyaknya, mungkin setengah masjid, tapi masih kepake, daripada sia-sia, terbuang sia-sia, ya. Jadi itu boleh kalau memang untuk maslahat, ya. Fala li'alla tadhi'a, supaya tidak terbuang sia-sia, ya. Maka hasil jual tadi dikembalikan ke wakaf, ya. Sampai sini jelas? Ya, jadi kalau benda wakaf itu udah hampir rusak, atau aduh ini bentar lagi rusak nih, jual aja dah, daripada nggak ada nilainya, ya, jual, beliin lagi, balikin lagi ke wakaf, ya. Jelas nih? Yang repot ini kalau kita wakaf kebun gitu, ya, pohon-pohonannya kan gimana? Kalau tiba-tiba pohonnya pada, nah ini harus ditanam lagi kan? Ada yang ngolah segala. Ya itu dia, makanya kan pentingnya ada nazir itu. Kalau misalnya ada bencana alam atau gimana gitu, ya,
rusak tuh pohon. Nah, dari hasil tadi, makanya kan sebelum membagikan itu dilihat dulu ada biaya-biaya enggak. Misalnya dana tak terduga misalnya gitu kan. Kalau kejadian-kejadian begini gimana? Oh Ustadz, nih wakaf kebun, misalnya kebun duren ya, buat santri atau buat jamaah Masjidul Hakim kalau lagi maulid. Tiba-tiba pohon durennya udah pada tua, mati semua. Nah, gimana tuh? Nah, dari hasil jual duren itu ya bisa dibelikan bibit pohon lagi. Jadi terus berkembang terus, nggak putus. Nah, itu pentingnya nazir itu yang ngerti di bidangnya. Ya, kalau misalnya wakaf kebun, nazirnya jangan ustadz. Ustadz nggak ngerti masalah perkebunan, ya. Walaupun ngerti ilmu wakaf, ngerti dia. Cuma ngatur kebun kagak ngerti. Saya gimana sih nyiramnya? Berapa kali nyiramnya nggak ngerti juga. Ya, kalau ada nyemprot ya, obat hama saya nggak ngerti. Jadi bagi bagian masing-masing. Kalau misalnya kebun ya cari orang tukang kebun yang amanah gitu ya, maksudnya gitu, ngerti cara ngurus, walaupun nanti diarahkan sama ustadznya misalnya yang begini diarahin, tapi orang yang ngerti. Kalau nggak mau kemampuan jangan ya, jangan diserahkan ke orang tersebut. Orang yang jadi nazir masjid harus ngerti hukum masjid dia ya, ahkam masjid, harus ngerti hukum masjid bagaimana cara memakmurkan masjid. Ini kadang yang jadi nazir nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak ngerti bagaimana cara ngelola keuangan masjid, ya kan banyak akhirnya berantakan masjid tuh, nggak keurusan, jelek, ya kamar mandinya kotor, masjid itu coba dah, ini Nurul Yakin Pak ya, selain tempat ibadahnya ya DKM nih, perhatikan masalah toilet, itu penting banget itu, ya. Saya kalau ke masjid toiletnya Jember gitu, cari tempat lain saya. Ya Pak, ya. Jadi kalau bisa pernah masuk satu masjid, toiletnya kayak di hotel, kayak di mall gitu. Widih, wangi, bersih. Masya Allah. Jadi kita nyaman gitu. Ya. Mau buang hajat itu enak, mau wudhu enak, sholatnya enak. Nah gitu enak begitu tuh. Ya, usahain begitu masjid. Jadi percontohan lah. Jadi percontohan. Coba aja lihat toilet Gandaria City, itu nanti tiduran di situ nyaman, itu nginep di situ bersih banget, bersih, kering, wangi, padahal toilet. Masya Allah ya. Kadang membuat, kan kita orang Islam nih, Islam harusnya nerapin kebersihan lah, an-nadzafatu minal iman. Masa orang Islam masjidnya Jember gitu, apa WC-nya Jember, udah banyak lumut, bau pesing, bau jengkol, ya Allah, airnya kecil, geli kadang kita gitu ya, geli ya. Kalau bisa jadikan ini masjid itu percontohan keimanan kaum muslimin di situ tuh ya. Jadi orang-orang non muslim begitu lihat masjid, oh masjid begini rapi ya, jadi bagus tuh masjid itu. Mudah-mudahan DKM kita bisa ya lebih memperhatikan itu. Sekarang sih alhamdulillah udah bagus ya, cuma kalau mau dibikin lebih keren lagi ya, Kamal dan kawan-kawan ini Pak Nur Haji Nur Khalik, bagaimana nih WC bisa keren gitu. Kalau perlu pakai AC. WC pakai AC. Bersih. Saya waktu diundang ke rumahnya almarhum Pak Haji Bustan Arifin, dulu Menteri Koperasi, meninggal dunia. Saya diajak teman hataman di situ. Ya. Masya Allah. Rumahnya ya orang kaya ya, menteri ya, pejabat. Kamar mandi kan ada kamar, kita lagi baca Quran malam-malam mau kamar mandi itu kan biasa. Itu kamar mandi ada yang jagain itu. Ya, kayak di mall. Jadi masuk kamar mandi nih ya, kering, itu toiletnya toilet duduk ya, kakinya itu ada hambalnya gitu ya, apa ada anduknya, jadi kering gak basah gitu. Kalau kita cuci muka becek-becek gitu keluar gelap aja mas. Ya Allah, jadi teman kita mau masuk udah kering lagi, wangi. Nah kalau bisa rumah kita gitu, tapi bayar yang bersihin repot. Nah, itu cerminan orang Islam tuh begitu, orang Islam senangnya bersih ya. Orang Islam tuh harusnya mencerminkan kebersihan. Cuma kebanyakan pondok-pondok pesantren ya, atau masjid-masjid sebagian ini malah jorok ya. Saya waktu di Jombang itu pertama kali mondok, yang pertama saya lihat bukan asramanya, kamar mandinya. Saya termasuk tipe orang-orang yang rada geli itu. Awal-awal itu kalau kotor dikit saya geli, nggak mau ya. Jadi pas saya masuk di pesantren itu pas banget kamar mandi baru dibangun. Saya lihat, wah bersih nih, cakep nih gitu kan. Oh, udah saya mondok di situ. Setengah tahun, setahun mulai kotor lagi. Baik banget. Santri baik banget ya. Yang bagian bersihin tuh ya.
Ini penting banget tuh. Ya, kalau di Kudus enggak, di Kudus tuh waktu saya mondok di pondok Quran itu, saya perhatiin kamar mandi. Atau gitu, bersih nih. Saya nanya, ini bersih terus? Iya, bersih. Oh iya. Dan bener, saya mondok lama di Kudus setengah tahun. Tapi selama setengah tahun itu kamar mandi bersih terus. Jadi enak, mandi juga enak, airnya dingin gitu. Nah itu, yang begitu itu saya demen tuh. Ya, jangan orang Islam malah kotor kelihatannya, dekil and kumel. Ya, malu jadi orang Islam gitu. Ya makanya bapak kan suka marah kalau ada jamaah tabligh, bukan ngelarang jamaah tabligh sini enggak. Tapi kalau dia masak di sini, jemur baju di pinggir pagar masjid, mau kesel tuh gitu. Lu bikin kotor masjid aja, orang Islam masa begini, ya. Kalau mau dakwah nggak gini juga, ya beli aja di warung daripada bawa kompor gitu. Artinya jangan saya ngeliatin joroknya gitu, biar rapi, biar bersih. Itu Islam tuh begitu bersih. Nabi itu kalau apalagi kalau ada tamu, itu Nabi berhias diri, disisir, jenggotnya pakein minyak. Ya cakep kan, udah ganteng makin ganteng. Orang Islam tuh begitu. Jangan orang Islam kelihatannya dekil, ya kucel-kucel gitu, ya jelek. Ya yang cakep aja orang Islam. Nah ini pembahasan masalah wakaf, alhamdulillah sudah selesai. Dia agak panjang wakaf ini. Ya. Kalau wakaf tanah doang kosong itu gimana? Ya boleh. Peruntukannya untuk apa? Nggak disebutin. Dia cuma wakaf, saya nggak wakaf tanah 100 meter itu misalnya. Dia terserah mau diapain. Itu nanti makanya wakaf itu kan harus jelas. Syaratnya itu ada benda yang diwakafkan, ada yang diarahkan di sasaran wakafnya siapa. Jadi nggak boleh saya wakaf tanah buat apaan? Ya nggak boleh buat apaan. Harus jelas dulu. Pokoknya misalnya buat maslahat fuqara masakin, harus jelas itu. Entar caranya ngelolanya gimana terserah nazir gitu. Yang penting jelas dulu buat apa ini wakaf. Saya wakaf tanah ini buat anak yatim. Nah, ntar tinggal nazir bagaimana? Apa mau dibikin asrama yatim? Apa mau disewain ya tanah hasilnya buat anak yatim gitu. Yang penting itu manfaat. Gitu. Kalau cuma saya wakafin tanah untuk apa? Nggak buat apa-apa, wakaf aja. Ya nggak bisa, nggak jelas mau diapain di tanah. Ya, harus kan ada syarat-syarat itu. Ada wakif, ada mauquf, ada mauquf alaih. Sasaran wakafnya kemana? Ada sigat gitu. Jelas? Ada lagi? Insya Allah kajian berikutnya minggu depan, mudah-mudahan nggak ada halangan, kita kalau gosok kajiannya tasawuf, ya, bidayatul hidayah. Nah nanti minggu depannya lagi kalau masih ada umur, jadi kita ketemu besok ya di Logoso, mudah-mudahan minggu depan nggak ada halangan. Lalu ketemu lagi setahun berikutnya, ya kita ngaji tahun depan 2022 di Januari ya, setahun berikutnya kita baru ketemu, lumayan ada lama ya. Nah, kita nggak ketemu terus setahun. Nah itu ngajinya balik lagi ke fikih. Babnya insya Allah bab hibah. Gimana hukum hibah? Memberikan hadiah atau hibah, pemberian kepada orang lain. Bagaimana hukumnya? Insya Allah kita bahas di kajian kita berikutnya. Taib, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan suratul Fatihah. Nasi uduk takut dingin juga nggak enak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan kita senantiasa berjalan, beraktivitas, bertransaksi ya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari hukum syariat, sehingga semua yang kita kerjakan ubudiyah amal kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع
آمين ربي أسمع فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الضش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.